खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगह जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश के सदका, रहमत के सदका, साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की हुई पावन बाणी आसा की वार की पिछले दिनों तो विचार प्रारंभ हुई है। गुरु महाराज जी की बख्शिश के सदका, आप संगतां दे प्यार और सहयोग के सदका बहुत ही प्यार के नाल आसा की वार के विचार संगतां सरवण कर रही हैं। तो चल रही लड़ीवार कथा विचार दे विच कल दे प्रकरण विच आसा की वार की 11 नंबर पौड़ी तक संपूर्णता हुई सी। सो अज दे दीवाना दे विच 12 नंबर पौड़ी, 13 नंबर पौड़ी अते इस दे नाल दे श्लोकां दे विचार सांझी कीती जावेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ अज दे विचार की प्रारंभता करते हाँ। विचार आरंभ करन तो पहला समूह संगत अपनी रसना की पवित्रता के लिए प्यार के नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई। तो साध संगत जीओ, ग्रीनवाज पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की हुई आसा की वार। आसा की वार दियां कुल 24 पौड़ियां हैं। 24 पौड़ियां दे विच हुण आपां 12वीं पौड़ी दे नाल अते उस दे नाल जो श्लोक दर्ज हैं उत्थों तक पहुँच चुके हैं। तो 12वीं पौड़ी आसा की वार दे मध्य विच आ जाती है। इस पौड़ी दे विच जिस श्लोक का पाठ आप जी ने सरवण किया है, ये श्लोक ये गुरु साहब जी ने रहाओ दियां पंक्तियां बख्शिश कीतियां ने। रहाओ शब्द का केंद्री भाव केंद्री धुरा हुंदा है। कोई भी बाणी है जां शब्द है, उस कोई ना कोई एक खास विचार गुरु साहब ने बख्शिश की हुंदी है। तो जिहड़ी खास विचार गुरु साहब ने बख्शिश की है, जिस दे आले दुआले वो सारी बाणी रची है, और रहाओ दियां पंक्तियां दी विचार हुंदी है। रहाओ दियां पंक्तियां नूं शब्द का बाणी का केंद्री धुरा मन्निया जाता है, जां उहनूं सेंट्रल आइडिया जां पूरी बाणी दे विच जो मैसेज दिता कोर मैसेज रहाओ दियां पंक्तियां विच होवेगा। तो ये जिहड़ा श्लोक है, इस दे विच गुरु साहब ने रहाओ दियां पंक्तियां रखियां ने। तो ये सारे ही श्लोक नूं आपां आधार मान सकते हैं आसा की वार दे विच जो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने पवित्र बख्शिशां कीतियां हन, अपने महान उपदेश बख्शिश कीते हैं। तो इस श्लोक दे विच साहिब जी फरमा रहे हैं, श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया, भया तीन अखर ने, भया नहीं कहना इनू, इहदा उच्चारण है भया तीन अखर। जा सुख ताम ना होई। ये गुरबाणी का एक बहुत वड्डा सिद्धांत है। बहुत थावें गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु साहब इस गल नूं रिपीट करते हैं। दुख ते सुख मनुख के जीवन का हिस्सा हैं, इन्हां तो कोई भी बच नहीं सकता है। दुख ते सुख सदा ही आउंदे जांदे रहिंदे हैं। हुण इत्थे सवाल पैदा हो जाएगा भी जे ये जीवन का हिस्सा ने फिर रब की बंदगी करन दा, बाणी पढ़न दा, रब दीआं बख्शिशां दे पात्र बनन दा यतन क्यों किया जाता है? उहदा कारण यह है कि दुख ते सुख दे विच सारा संसार फसिया होया, पर जिहड़ा मनुख गुरु दे लड़ लग जाता है, उन्होंने वाहिगुरू की रजा अते भाणे की समझ आ जाती है। रजा अते भाणे दे विच उन्होंने पता लग जाता भी दुख अते सुख इस मनुखा जीवन का जरूरी हिस्सा ने, ये आउंदे रहने हैं। मतलब वो अपने मानसिक तौर पर आत्मक तौर पर अपने आप को प्रिपेयर कर लैंदा है। दुख के समय में डोलता नहीं,
ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਜਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ, ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਸੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਰੋਗ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸਰਬ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਤਮ ਭੇਦ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰਹਾਉ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਪਾਉਸ ਦੇਣਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੰਸਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਖੋਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਥਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਕਲਾ। ਅਕਾਲ ਕਲਾ, ਕਲਾਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਲਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ,
ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। हे ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ, ਕੀਆਂ ਬਹੁਵਚਨ, ਬਾਤਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਨਾਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਰਹਿਆ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਨੇ ਰਾਰਾ, ਆਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਰਹਿਆ। ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਇਓ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ਬਦੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਏਗਾ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦੰ। ਸ਼ਬਦੰ ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਦੱਦਾ ਦੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਸ਼ਬਦੰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਆਏਗੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਗੰਗੇ ਦੀ, ਸ਼ਬਦੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਕਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ngੰਗਾ। ngੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਕਾਫੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ngੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦੰਗ, ਗੱਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਬਦੰਗ। ਸ਼ਬਦੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਬਦੰਗ। ਉਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਗੱਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਗੇ ਦੀ ਆ, ਘੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ngੰਗਾ, ਉਹ ngੰਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ngੰਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੀਭ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ñਈਆਂ। ਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤਾਲੂਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਤਾ, ਤੱਤੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ
इस तो अगली लाइन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो फिर बुल जुड़नगे सारिਆਂ 'ਚ दोवें बुल टच होणगे पप्पा फप्फा बब्बा भब्बा मम्मा। तो यह जीव दे नाल पिछों तो टच हो के अगां अगां नूं हल्का हल्का टच आउंदे अखीर बुल्लां तक आके ये पंक्तियां जिहड़ियां ने गुरमुखी वर्णमाला दीयां लाइनां ने इदां संपूर्ण हुंदियां है। तो एक बहुत ध्यान च रखण वाली ते जानण वाली गल है गुरमुखी दे उचारण दे विच। तो हर एक भाषा का अपना अपना तरीका हुंदा, उहदे मुताबक उचारण कीती जाए सुनन वालियां नूं चंगी तरह वो चीज़ स्पष्ट समझ विच आ जाती है। तो इत्थे आपां जिहड़ा देख रहे हैं बाकी जिहड़ियां भाषावां ने जिवें इंग्लिश दे विच आपां इंग्लिश की जिहड़ी लिपि आ रोमन इहदे च तुसीं देखो ABCDEFGHIJK इहनूं जदों आपां इहदे च जुबान एक वक्री तरह नाल टच हुंदी है। हर एक भाषा का अपना अपना तरीका हुंदा। तो गुरमुखी का यह बहुत ही निराला यूनीक जिहा तरीका है भी इहदे च जीव कित्थे टच हो रही है उस दे नालों सारी लाइन नूं पढ़िया जा सकदा ते उचारण शुद्ध किया जा सकदा। तो जोग शब्दं गंगा ये वारी वारी उचारण होएगा। इहदे विच शब्दं दा अर्थ हो गया धर्म, जोगियां दा धर्म। हुण गुरु साहब इत्थे अपने वल्लों विचार नहीं दे रहे, ये विचार गुरु साहब दूजे धर्मां दे जिहड़े विचार ने पहलां वो विचार देणगे, फिर गुरु साहब का जो अपना गुरमत का सिद्धांत है वो सानूं दसणगे। कई बारी सानूं भुलेखा लग जाता है, जिहड़ी गल गुरु साहब ने किसी दूजे प्रथाए कही हुंदी है असीं समझदे हां भी गुरु साहब ये उपदेश कर रहे हैं। नहीं, सारे शब्द नूं संदर्भ नूं समझना हुंदा है, फिर देखना हुंदा है। तो गुरु अंगद साहब दस रहे हैं भी लोकां दा जां भारत के धार्मिक वर्ग का मनना है भी जिहड़ा भी मनुख पैदा होया किसी खास धर्म जां किसी खास जात विच उहदा वखरा धर्म है। की लोकी मनदे आ जोग शब्दं जोगियां दा शब्दं जोगियां दा धर्म यह है ज्ञान शब्दं के ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्दं ब्राह्मणा ब्राह्मणा दा यह है भी वेदां आदिक ग्रंथां नूं पढ़ना यह ब्राह्मणा दा धर्म मन्निया जाता है। खत्री शब्दं सूर शब्दं खत्रियां दा धर्म सूरमे बनना मन्निया जाता है भी छत्री जिहड़ा है वो अपने देश कौम की रक्षा लई शस्त्र उठाउंदा सूरमा बनता है। शूद्र शब्दं पराकृता शूद्र का धर्म यह मन्निया जाता है कि वह परा परा का अर्थ हो गया दूजे, कृत का अर्थ हो गया काम, दूजियां दे काम करना। ये भारत दे विच वंड सी, ये वंड गुरु साहब के अनुसार नहीं है। मैं रिपीट कर रहा गल नूं, गुरु साहब ने चलदा होया ख्याल दस्या भी इदां वखरे वखरे धर्म वखरियां वखरियां ड्यूटीज वंड लईआं ने, समाज नूं वर्गां च वंड लिया गया है। पर गुरमत का मार्ग की है वो इस तो अगे दस्या। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाणै भेओ सारियां दा शब्दं सारियां दा धर्म गुरमत के अनुसार एक ही धर्म है। काम कोई भी करता हो सकता, कोई पढ़ाउण दा काम करता हो सकता, टीचर हो सकता, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाला हो सकता, कोई फौज नेवी आर्मी दे विच कोई रखिया दे किसी भी इस तरह के रस्ते ते हो सकता है, कोई किसी भी तरह का कर्म कर सकता। गुरु साहब कहते ये मनुख की किरत है, उन्होंने करनी पैगी। तो आप सच्चे पातशाह जी ने पहले पातशाह जी ने खेती भी की, दुकानदारी भी की, व्यापार भी किया, सारे कर्म करके दिखाए भी ये नहीं फर्क पैंदा भी मनुख तुसीं उहनूं वक्री वक्री कैटागरीज दे विच वंड लो, फिर जात दे नाल उहदे ते लैवल ला दो कि इस जात का यह भी ये साडी विचार नहीं है। गुरुमत ये गल कहती है रब एक है ते उस रब तो पैदा हुई मनुखता भी इको ही है। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे लोगा भरम ना भूलो पाई। तो इस रस्ते नहीं जाना। साडा रस्ता की है हुण अपनी विचार दस रहे ने। एक शब्दं सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ। ता का तिसदा तां का नहीं कहना इत्थे, ता तिसदा वो पर्टिकुलर उस पर्सन का जिक्र हो रहा भी जिहने साडी ये गल समझ ली, इस गल ते सहमत हो गए भी असीं उहदे चरनां दे दास हां ते वो निरंजन जी का वाहिगुरू जी का रूप है। मनुख जिहड़ा समझ गया भी समुची मनुखता एक है ते सारियां दा इक्को ही धर्म है। सारियां दा धर्म यही है भी सर्व व्यापक काल पुरख के गुणां नूं गाउणा ते उहदे रब्बी नियमां मुताबक चलना, बस यही धर्म है सारा।
ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਨੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ। ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਗਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਰਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਸ਼ ਚਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਲੰਤ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਕਸ਼ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਯਕਸ਼ ਚਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਜਈਆ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਲੰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਰਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਈਆ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ ਸਿਆ ਯਈਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਈਆ ਅੱਖਰ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਤਾ ਕਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾ ਕਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਕਾ ਤਿਸ ਦਾ, ਤਾ ਕਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ, ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊ ਮੱਝ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਫੇਰ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭੀ ਅੱਧਾ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਓਮੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ। ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ, ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਭਾਵ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਧ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ। ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਮੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 13 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਰਥਵਾਹ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹਿ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ, ਤੇਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਜੀ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਸਵਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਦੋਹੇ ਭਾਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਹੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ 2 ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ 4 ਯੁੱਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ।
क्योंकि गुरु साहब ये गल कह रहे हैं, मेर शरीर मेरू शरीर मतलब श्रेष्ठ चंगा शरीर मनुखा दे ही जो सब तो श्रेष्ठ मन्नी गई। मेर माला दे विच जिहड़े मोती हुंदे हन, जिथों माला दे विच गिनती शुरू हुंदी आ, सब तो उच्चा जिहड़ा मोती हुंदा उहनूं मेर कहंदे ने, जिन्हों भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी च लिखा मेर इमाम रलायक है। मुसलमान इमाम कह देंगे मोती नूं, हिंदू लोग मेर कहते हैं, भाव श्रेष्ठ उपरला मोती जिथों माला दी मणकियां दी गिनती शुरू करके खत्म की जाती है, भाव सब तो उपर। ये 84 लाख दे विच सब तो उपर मनुखा शरीर है। इस कीमती शरीर का एक रथ एक रथवाह इहदा सुभाअ है, जिवें कोई रथ दे उपर जा रहा हुंदा ते रथ नूं चलाउण वाला अगे कोई जिहड़ा घोड़िਆਂ नूं भजा रहा अगे रथवान बैठा, जिवें मनुख गड्डी विच जा रहा ते ड्राइवर बैठा है गड्डी नूं चला रहा है। इदां ही गुरु साहब कहंदे ये श्रेष्ठ मनुखा जीवन दे विच मनुख दा जिहड़ा सुभाअ है वो इंसान दे जीवन नूं चला रहा है, पर सुभाअ भी किसी ना किसी चीज़ तो अगे गाइडेंस लै रहा है। वो तुसीं देखो किहड़ी चीज़ तो लै रहा है। जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझह ताहि, समय समय नाल यह बदलता जाता है। ज्ञानी लोग इस गल नूं पुछदे हैं। जुग जुग का अर्थ है समा, समय का अर्थ इत्थे आपां दोहे रूप च लवांगे, बचपन जवानी बजुर्गी अवस्था, जां जिंदगी दे विच चलदे होए समा बदलदा, मनुख किसी बंदे की संगत चों निकल के किसी दूजिਆਂ की संगत विच चला जांदा, उहदे विचारां दे विच चेंजिज आ जांदियां। जदों चेंजिज आउंदियां ते विचार चेंज होए तां मनुख दा कर्म चेंज हो जाता, उहदा हसना बोलना उठना बहना खाना पीना चेंज हो जाता, क्यों उहदे विचार चेंज हो गए, कुल जीवन ही बदल जाता है। तो आप जी दसदे हन ज्ञानी बुझह ताहि, ज्ञानी बंदे इस गल नूं बुझणगे। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣਗੇ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ? ਸਤਿਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सतयुग सस्सा तत्ता जज्जे नूं औंकड़ गग्गा, गग्गे नूं सिहारी, सिहारी का तो संबंध की हो गया सतयुग दे विच, तां समझ लो मनुख सतयुग दे विच है, जिहदे जीवन दे विच संतोख है ते धर्म तो गवाही लैके वो चल रहा। जिहड़ा धर्म तो गवाही लैके चलेगा कुदरती है, संतोख सबर उहदे जीवन च होवेगा। त्रेता रथ जतै का जोर अगै रथवा, त्रेता वो मनुख समझ लो त्रेते युग विच है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈ ਰਥਵਾ, ਜਦੋਂ ਤਪ, ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ परिश्रम ਮਿਹਨਤ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ परिश्रम ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा, ते कलयुग दे विच वो मनुख समझ लो जिहदे अंदर अग है, अग किहड़ी तृष्णा दी अग, भी आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, उहनूं प्राप्त करन लई सुभाअ नूं प्रेर कौन रहा? कूड़ अगै रथवा। कूड़ दा अर्थ होया झूठ, झूठ नूं उहने अपना एक टूल बनाया, हर एक थां झूठ फरेब वरत के भी मैनू आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, इस तरह जिहड़ा चल रहा है वो समझ लो हुण कलयुग दे विच है। तो उहदे अंदर तृष्णा की अग बलदी है, झूठ उहने मूहरे रखिया होया है। तो इस तरह मनुख के जीवन दे विच किहड़े गुण वो लैके चल रहा, उहदे मुताबक वो युग दे विच उहनूं समझिया जा सकदा है। तो सारियां गल्लां प्रैक्टिकल हो गईयां। इस साध संगत जी ये दोवें श्लोक जिहड़े, एक श्लोक होर आवेगा
अर्थ बहुत ज़्यादा ध्यान मंगते हैं। तो ये आप संगतां लाहा लेना चाहो होर ज़्यादा इन्हां नूं पर्सनली इन्हां शब्दां नूं जरूर विचारिओ, तां जो गुरु साहब ने जिहड़ा ये अपने लिए बहुत स्पष्ट करके ये ज्ञान बख्शिश किया है, आपां इह तों वध लाहा ले सकीए। तो उच्चारण दे विच ध्यान रखना, इत्थे सारे ही सतयुग रथ अगन का धर्म अगे रथवाह, रथवाहो नहीं कहना इनू, रथवाह त्रेतै रथ जतै का जोर अगे रथवाह, तो आप द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह, कलयुग रथ अगन का कूण अगे रथवाह। इस रूप दे विच ही उच्चारण करना है। महला पहला शाम कहे से तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे, सबको सच समावे, ऋग कह रहया भरपूर, राम नाम देवा वै सूर, नाय ले पराशत जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे। हाँ जी, इत्थे आपां रुकांगे। हुण गुरु साहब ने फिर 4 वेदां दा दोबारा फिर जिक्र किया, पर जिहड़ा जिन्ना भी श्लोक है, ध्यान रखना इस गल दे उपर, जिन्ना भी यह श्लोक है काफ़ी वड्डा श्लोक है, इहदे विच गुरु साहब ने जिन्नी विचार दित्ती है ये भी दूजे पक्ष की दित्ती है कि लोकी इदां मनदे हन, जां हिंदू लोग इदां मनदे ने, जां इस वेले इदां हो रहा। गुरु साहब ये सारे विचार दे रहे हैं। अपने जो गुरु साहब के विचार है वो शब्द दियां अखीर दियां पंक्तियां चाहेगी, इत्थे श्लोक दियां अखीर दियां पंक्तियां चाहेगी। उपरले जिन्ने विचार है ये उन्हां दे अकॉर्डिंग दित्ती हुई है भी वो लोकी इस तरह बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जां इदां मन्निया जाता है। किहड़ियां गल्लां ने ये? शाम कहे से तंबर स्वामी, से तंबर ये शब्द आएगा, सितंबर दिगंबर पितंबर, भाव इहदा यह है चिट्टे कपड़े पीले कपड़े, सितंबर का श्वेत चिट्टे कपड़े, 4 वेद, 4 के मुताबिक वखरे वखरे कपड़ियां दे रंग ने, वक्खो वखरा हिसाब है, वक्खो वखरियां संप्रदावां बनिया हुई ने। तो आप जी फरमा रहे हैं शाम वेद के मुताबिक जे देखिए वो कहते हैं जिहड़ा स्वामी मालक है चिट्टे कपड़े पाउंदा है, ते सच में आछै साच रहे, साच रहे। जीव उन्हां दी जिहड़ी विचार है भी सच दे विच ही पैदा हुंदे सी, सच विच ही समा जांदे सन, सब को सच समावै, सतयुग दा वर्णन कर लैंदे हन। उदों अगे दूसरा वेद आ गया ऋग, ऋगवेद दे विच ऋग कह रहया भरपूर। ऋगवेद दे मनण वाले लोग ये गल कहते हैं कि ऋगवेद कहता भी रब सारे किते भरपूर है। राम नाम देवा मैं सूर, राम जी का नाम ही देवां देवतियां दे विच, सूर का अर्थ है सूरज, जिवें सूरज आसमान च चमकदा है इदां चमकदा है। नाए लय पराक्षत जाहे, राम जी का नाम जपिया ते पाप चले जाते हैं। नानक तो मुखंतर पाए, नानक तो बाद विश्राम। नानक हे नानक वो लोग मनते हैं तो मुखंतर पाए भी फिर इदा मुक्ति मिलती है। ये दूजा ख्याल ही चलेगा ये। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। अगे जजुर्वेद आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कृष्ण जी के नाल संबंधित ਜਿਹੜੇ लोग ने वो संप्रदा के लोग जजुर्वेद ਨੂੰ मानता ਦਿੰਦੇ ਆ। छली चंद्रावल, चंद्रावल गोपी ਨੂੰ ਛਾਲਣਾ, कृष्ण जी ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ। तो इस का जिक्र गुरु साहब कर रहे हैं। जजुर्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ कृष्ण जी ਨੂੰ कान, कक्के ਨੂੰ ਕੰਨਾ नन्ना, नन्ने ਦੇ पैर 'ਚ हलंत, थोड़ा जिहा ह ਦੀ आवाज़। तो इस तरह गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दस रहे ने भी कृष्ण जी ने चंद्रावल ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। एक गोपी का नाम है चंद्रावल भी। कान कृष्ण जादम भया, जादवां दे विच कृष्ण जी होए जिन्हां नूं समय का उस वेले का अवतार मन्निया गया। पार जात गोपी लै आया, पार जात दरख्त का नाम है, कल्प वृक्ष जिहड़ा मन्निया जांदा सी। जदों समुंदर रिड़किया गया देवतियां ने ते राक्षसां ने समुंदर नूं रिड़किया, ते एक कहानी है हिंदू मिथिहास दे विच, एक कहानी है
ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਰੱਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੰਭ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੰਭ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਲੈ ਕੇ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। तो 12 साल बाद यह मेला लगता थां के उपर। तो इस तरह दी यह कहानियां प्रचलित हैं तो ऐसे रोचक तरीके नाल लिखियां ने, बंदा सुनता ही जाता है। तो ये कहानियां आपां कोई ज़्यादा इन्हां दे विच नहीं जाना डिटेल दे विच, ना आपां नूं लोड़ है इस चीज़ की, सिर्फ एक दृष्टांत मात्र भी वो जिहड़ा पारजात दरख्त सी इंदर दे बाग दे विचों अपनी गोपी सत्ते भावां दे लई लैके आ गए। बिंद्रावन में रंग किया, बिंद्रावन, वृंदावन नहीं इहनूं कहना, इत्थे उच्चारण होएगा बिंद्रावन। बिंद्रावन में रंग किया, बिंद्रावन में आ गए, उत्थे गोपियां नाल रास पाई। इस तरह ये 2-3 वेदां का जिक्र इत्थों तक आ जाता है। अगे चौथे वेद का गुरु साहब जिक्र कर रहे हैं। कल मह वेद अथर्वण हुआ, नौ खुदाई अल्लाह पया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। तो इत्थे कलयुग दे विच चौथा वेद होया अथर्वण वेद, जिस वेले नाम खुदाई अल्लाह पया। अल्लाह नहीं कहना इनू, ये नाउन है, हाहे नौकड़ लग्या हुआ एक वचन पुलिंग का लिखायक है। तो इस करके अल्लाह शब्द उच्चारण शुद्ध उच्चारण है। ये अल्लाह पया उस वेले जदों खुदा का नाम, रब का नाम अल्लाह पै गया सी, भाव मुसलमानों का राज भारत में हो चुकिया सी। एको एक पंक्ति ऐसी है गुरु ग्रंथ साहब की आपां नूं दसदी है कि वेद कोई बहुते पुराने ग्रंथ नहीं है, यह तो एक प्रचार करके साडे दिमाग 'च बिठा दिता गया है। ये इन्ने पुराने नहीं है। चौथा वेद तो उस वेले लिखा गया जदों मुसलमानों का राज 7वीं ते 8वीं सदी च राज हुंदा, उस वेले वो ग्रंथ लिखे गए है। तो ये वेद का जिहड़ा जिक्र आ रहा है, ये गुरु नानक देव जी ने जो लिखा, ये साडे लिए एक अकट गवाही है भी उस वेले नील वस्त्र के कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। नीले वस्त्र पाने शुरू हो गए सन ते तुरखां दा ते पठाणां दा अमल राज वरत गया सीगा, जिस वेले यह चौथा वेद होया है। हाँ जी, चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुणे 3-4 विचार। इस तरह इत्थों तक हुण विचार चलिया। गुरु साहब जी फरमाउंदे ने, लोग मनदे है भी साडे चारे ही वेद सचियार ने, जिहड़ा इन्हां नूं पढ़ेगा, गुणेगा, विचारेगा। 3-4 विचार, 4 का अर्थ हुंदा सुंदर, 4 गिनती दे 4 भी हुंदा, 1 2 3 4, पर गुरबाणी विच जिथे 4 शब्द आवेगा बहुत वारी उहदा अर्थ सुंदर होवेगा। जो आप नितनेम के शुरू में ही अमृत वेले पाठ करते हाँ जपजी साहब च, गावै को गुण वडियाइयां 4। 4 का अर्थ है नहीं कोई रब दियां 4 वडियाइयां गाउंदा है, नहीं, 4 का अर्थ है सुंदर, कोई वाहिगुरू जी के गुण उहदियां सुंदर वडियाइयां गायन करता है। 4 तो अर्थ है चारू शब्द सुंदर। ये लोग मनते हैं साढ़े चारे वेद सच्चे हैं। 4 दे नाल इदां 4 वेदां नाल 4 तरह के अपने कपड़ियां दे रंग जोड़ ले, वखरे वखरे अपने इन्हां ने भगवान जां अवतार जोड़ ले, वखरियां वखरियां कहानियां जोड़ लईआं ते लोकां नूं सुना रहे हैं। तो ये कहते हैं भी जिहड़ा इन्हां नाल जुड़ेगा उहदे 4 विचार हो जाणगे, सुंदर विचार हो जाने हैं। पर असल गुरमत का नुकता की है वो हुण अखीर दीआं पंक्तियां च दस रहे हैं। भाओ भगत कर नीच सदाए, औ नानक मुखंतर पाए। असल विच गल यह है, गुरु साहब जी कहते भाओ भगत जीव
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾਏ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤਦੋਂ ਜੀਵ ਮੁਖ ਅੰਤਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੱਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, 4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 4 ਯੁੱਗ ਨੇ, 4 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ। ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਲਯੁਗੀ ਪੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਔਗਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤ ਰਹੇ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਭਉਣ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਭਾਈ ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਮ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਤਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਣ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ